ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੋ, ਬੈਸੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि जो लोक वडियाइयां ਹਨ, दुनिया की तरफों सानू जो वडियाइयां मिल रही ने, ये साडे भले वास्ते नहीं, नुकसान वास्ते ने। इन्हां नूं बसंतर अग दे विच पागो पा करके ते साड़ना करो। इस ख्याल दे नाल भगत कबीर जी ने शब्दों के अंदर दर्ज किया है, आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। पंज तत्त ने आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा। असी आम बोली च आख दिन्ने आ, अग है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये पंज तत्त ने। गुरु रामदास सच्चे सतगुर ने इस ख्याल नूं इस तरह पेश किया है, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। गुरु रामदास जी आखदे ने, हुण भावें तुसीं सानूं भला आखो ते भावें बुरा करो, भाव भावें साडी वडियाई करो ते भावें निंदिया करो, जो मर्जी करो, असी शरीर दे नाल जिउणा जिहड़ा ना वो छड्ड दिता है। असी इस शरीर नूं इस तरह ढाल लिया कि शरीर दे नाल जिउणा ही नहीं, रहना जिंदे है शरीर दे विच, ये आत्मा दा वासा है, जीव है, पर हुण शरीर दे तल ते नहीं जिउणा। इनू समझण दे लई थोड़ा जिहा विचारां दे नाल आपां जुड़ना करिए, फिर थोड़ी गल दी समझ आ जाएगी। पंज तत्त ने, जिवें पानी एक तत्त है, ते पानी जिहड़ा इहदी फितरत की है, इहदी फितरत है ये गिला है, कदे सुक्का नहीं हो सकता। पानी गर्म भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, बर्फ भी बन जाएगा, भाप भी बन जाएगा, पर यह नहीं हो सकता भी होवे पानी ते असी उन्हें स्पर्श करिए जां साडा वस्त्र उन्हें स्पर्श करिए ते वो गिला ना होवे, ये नहीं हो सकता। जिहड़ा भी पानी के संपर्क दे विच आएगा, पानी के स्पर्श विच आएगा, वो गिला होएगा। इस तरह अगे तत्त है अग। अग तत्त जिहड़ा इहदी फितरत है, इन्हें सेक देना है, तपाना है, साड़ना है, इनकी फितरत है। ये कदी नहीं हो सकता भी होवे अग ते वो ठंडी होवे सेक ना दवे, ये नहीं हो सकता। इस तरह हवा है, इनकी फितरत है, इन्हें चलती रहना, रुकना नहीं। ये कदी नहीं हो सकता भी होवे हवा ते रुकी होवे, रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। इस तरह आकाश तत्त है, ते ये तत्त जिहड़ा ये व्यापक है, इहदा रंग काला है। ये काला ही रहेगा, ना चिट्टा होगा ना लाल होगा, भाव होर किसी भी रंग दे विच नहीं हो सकता। इनू फिर हनेरा आख दिंदे ने, हनेरा है, काला है। इस तरह तत्त है मिट्टी, ते मिट्टी की फितरत है, ये अपने विच समाउंदी है। जो भी असी इनू भेंट करांगे, इन्हें अपने विच समा लेना है, अपने अंदर अपना ही रूप बना लेना। उन्होंने असी वेखदे हां कई मुर्दे दफन किए जाते हैं तो हौली हौली मिट्टी उन्होंने खा जाती, अपने विच समा लैंदी। इस तरह होर भी कई चीज़ां ने जो धरती के थले दबियां ने, उन्होंने धरती हौली हौली खा जाती है, अपने विच खा लैंदी है।
ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਅੰਗ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 5 ਇੰਦਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਦਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਮਕੀਨ ਨੇ, ਰਸੀਲਾ ਵੇ, 36 ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 36 ਦੇ 36 ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਮੱਚੇਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੰਧ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਗ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਨੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 5 ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਰਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਰੂਪ। ਇਹ 5 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਰੂਪ ਤੇ ਗੰਧ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ 5 ਇੰਦਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ,
ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਨੇ। ਵਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਇੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਗੰਧ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਬਣਾਈਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਨ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆ ਬੈ ਸੰਤਰ ਭਾਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਗਣ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਰੂਪ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੋਗਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ 4 ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ 8 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੱਡੀ ਬੁਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤਾਣੀ ਤੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਖੱਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੰਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਵੋ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੋਲਕ ਰਾਗੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 4 ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜੋ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਕਾਹਦੀ? ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਨ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਉਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੋਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤੋ ਭਗਤੀ ਲਾਗੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਲਾਗੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਲਾਵਤ ਰਹਿਓ ਮਨ ਵਾਸਨਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਏ ਤਿਆਗੋ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਗਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਹਨਾ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਸਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ, ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਾਂਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਸੂਰ ਮਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਅਚਨਚੇਤ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਪਟਿਓ ਮਨ ਵਾਸਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਮਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਇਹ ਤਿਆਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਘਣੀ ਇਹ ਜਿਉ ਹੋ ਬਗੋ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਘਣੀ। ਅਤ ਘਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਰਜੋਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਮ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹੋ ਜੀਓ ਹਮਾਗੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੂਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਘਣੀ। ਅਤ ਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਅਰਥ ਆਨ ਸਭ ਬਾਰਿਆ ਰਹਿ ਨਿਮਕ ਸੁਹਾਗੋ। ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ।
ਅਰਥ ਧਰਮ ਮੋਖ ਤੇ ਕਾਮ। ਅਰਥ ਪੈਸਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਮੋਖ ਇਹ ਦੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਰਥ ਆਣ ਸਭ ਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਮਕ ਸੁਹਾਗੋ, ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੁਹਾਗੋ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਮਕ ਸੁਹਾਗੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਛੁਟੇ ਦੋਖ ਰਗੋ। ਇਹ ਪੰਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ ਤੇ ਗੰਧ। ਪੰਜ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਛੁਟੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗੋ। ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਤੇ ਦੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਰਾਗੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਗੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੁਹਾਗਣ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ, ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਮਤ, ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ। ਸੀਤ ਲਾਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ,
ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ? ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ, ਜਿੰਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਠ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਠ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਪੰਡਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਸਰੂਵੇ ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਏ, ਅਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਲਾਗੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਤਲਤਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਬਾਲੇ ਨਿਉ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਾਰ ਬਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਤਜੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੀਰ ਪਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਾ ਬਰਤਨ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਟੁੱਟਾ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੰਢ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ, ਤੇ +2 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ।